مولا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تحفہ علی علیہ السلام مدد قائم ٹی وی کینیڈا کی جانب سے مولا کائنات شہنشاہ کون و مکان وسیع پیغمبر جانشین رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایام شہادت ہے، اور پروگرام ثنائے اہل بیت میں آج ہم اپنے مولا کائنات امام الاولین امام متقین یعصوب الدین کی بارگاہ میں خطبہ پیش کریں گے۔ شہزادی کونین کی بارگاہ میں، امام حجت دوران کی بارگاہ میں مولا کائنات کا پرسہ پیش کرنے کے لیے ہم آج یہاں جمع ہوئے ہیں۔ آج بھی پروگرام میں ہمارے ساتھ معروف ذاکرائے اور شاعر اہل بیت شاعرات شرکت فرما رہی ہیں۔ آئیے میں پروگرام کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سے ان کا تعارف کراتی ہوں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ذاکرہ عالمہ شاعرہ اہل بیت محترمہ شازیہ نقوی صاحبہ۔ السلام علیکم۔ تو یا علی علیہ السلام مدد۔ شازیہ جی آپ ہم کہتے ہیں۔ وعلیکم السلام مولا علی مدد، کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ، جزاک اللہ شازیہ جی، آپ نے رمضان المبارک کے شب قدر کی راتوں میں مولا کائنات کے پرسے کے لیے، تعزیت کے لیے وقت نکالا۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ وہ اپنی بارگاہ میں ہماری اس خلیل سی عبادت کو کثیر بنا کے قبول فرمائے۔ اور ہمارے ساتھ موجود ہے ہماری دوسری مہمان شاعرہ ہے شگفتہ دلشاد صاحبہ، ہمارے ساتھ مختلف پروگراموں میں شامل رہتی ہیں، اور ہم ان کے بہت شکر گزار ہیں کہ اس مبارک مہینے میں، مصروفیت کے مہینے میں، سرفراز کی رونق ہے، وہاں آج ہم یہاں حوالے سے مولا کائنات کے حوالے سے، جہاں کی مولا فرماتی کہ ہر عبادت کا محور میں ہوں، کہ اگر علی کی ولایت نہ ہو، دل میں علی کی محبت نہ ہو، تو نہ روزہ روزہ ہے اور نہ نماز نماز ہے۔ میں بہت شکر گزار ہوں شگفتہ صاحبہ کی۔ السلام علیکم یا علی مدد۔ وعلیکم السلام یا علی مدد سبین۔ میں بھی آپ کی اور خصوصاً قائم ٹی وی کی بہت شکر گزار ہوں، جو یہ ذکر اہل بیت کی مسند بچھا کر ہمیں بھی ایک جنا اعزاز عطا کرتے ہیں ذکر کرنے کا۔ شکر گزار ہوں بہت میں۔ بے شک بے شک، ہم تمام چینلز جہاں یہ کام عبادت کا کر رہے ہیں، وہی قائم ٹی وی کینیڈا کے بہت شکر گزار ہیں۔ ہم مالک ان کو دن دونی اور رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ اس ذکر میں وہ سعادت میں ہمیں بھی شامل حال رکھتے ہیں۔ اور ان اشعار کے ساتھ کہ ناصر چہرہ رب جہاں اس میں اولا مولا علی، چہرہ رب جہاں اس میں اولا مولا علی، شاہ مردان شیر ازداں لافتہ مولا علی، کعبے کی دیوار نے کھل کر دیا راستہ جسے، کعبے کی دیوار نے کھل کر دیا راستہ جسے، وہ فقط ہے مادر مشکل کشا مولا علی، وہ فقط ہے مادر مشکل کشا مولا علی، اور منکر اللہ کو فنار کرتے ہیں علی، منکر اللہ کو فنار کرتے ہیں علی، اور رب نے بخشا ہی نہیں منکر تیرا مولا علی، رب نے بخشا ہی نہیں منکر تیرا مولا۔ سبحان اللہ۔ اور مصرع ملاحظہ کیجیے گا کہ کٹ کے سر نیزے پہ بولا، کٹ کے اونچے ہاتھ ہیں، کٹ کے سر نیزے پہ بولا، کٹ کے اونچے ہاتھ ہیں، مٹ گئے دشمن رہا چرچا تیرا مولا علی، مٹ گئے دشمن رہا سبحان چرچا اللہ، تیرا مولا علی، کیا کہیں۔ شاہ شیر ازداں لا فتح مولا علی۔ اور اسی اشعار کے ساتھ میں دعوت کلام دیتی ہوں شگفتہ دلشاد صاحبہ کو کہ مولا کائنات کی بارگاہ میں عقیدت کے پھول نچھاور کریں۔ ایام شہادت مولا کائنات ہیں، کیا کہیں گے شگفتہ صاحبہ؟ امام زمان علیہ السلام کی خدمت میں ایک جنا تعزیتی مسدس پیش کرنا چاہوں گی، جو کہ میں نے ابھی 2 دن پہلے ہی لکھی۔ تو عرض کیا ہے: ظلم باد نبی ہائے کیا ہو گئے، ظلم باد نبی ہائے کیا ہو گئے، لو فدا دی پہ شاہ خدا ہو گئے، زخمی سجدے میں مشکل کشا ہو گئے، آج تر خون میں مرتضی ہو گئے،
خون سے رنگین ریشے مبارک ہوئی، پست و سجدے میں کہتے ہیں مولا علی، چہرہ زینب کا تکتے تھے مولا علی، ہائے اور ہائے سبحان حسرت سے کہتے تھے حق کے ولی، دھیان اس کا رہے میرے شیر جری، مولا عباس سے مخاطب ہو کے دھیان اس کا رہے میرے شیر جری، یہ امانت تمہارے حوالے ہے کی، پاس حسنین کو یہ بلا کر کہا، دھیان ماں کی نشانی کا رکھنا صدا، باپ سے مل کے روتی تھی وہ دل فگار، دل کو زینب کے آتا نہیں تھا قرار، چھوڑ کے جا رہے ہیں شہ ذی وقار، بیٹیاں باپ کے غم میں ہے سوگوار، مرتضیٰ کی نظر میں ہے کرب و بلا، اور پیش نظر بیٹیوں کی ردا، رو کے کہتے تھے حسنین ہائے اور با وفا، ہم پہ کیسی قیامت یہ آئی خدا، ظلم کیسا شقی نے یہ ہم پہ کیا، باپ کا سایہ سر سے ہمارے چھنا، قتل مسجد میں شیر خدا ہو گئے، واہ مصیبت کے بابا جدا ہو گئے۔ اور مقطع عرض ہے، ہائے دلشاد دیکھا نہ میں نے سنا، ہائے دلشاد دیکھا نہ میں نے سنا، حق کی نصرت کی دی ہے یہ کیسی سزا، منہدم رکن دین خدا جو ہوا، آسماں سے بھی یہ آ رہی تھی صدا، منہدم دین رکن خدا جو ہوا، آسماں سے بھی یہ آ رہی تھی صدا، زخمی حالت میں قرآن ناطق ملا، گھر میں اللہ کے خون ناحق بہا، گھر میں اللہ کے خون ناحق بہا۔ تمام ائمہ معصومین کے حضور تعزیت پیش کر رہے ہیں، مولا کائنات کی پرسہ پیش کر رہے ہیں۔ ابن ملجم عبد الرحمن ابن ملجم پہ خدا لعنت کرے کہ جس نے یہ بڑا ظلم اہل بیت اطہار پہ ڈھایا۔ اللہ کا چہرہ ہے علی کہ تمام دنیا فنا ہو جائے گی مگر اللہ کا چہرہ باقی رہے گا، اس چہرے کو خون میں نہلایا اس ابن ملجم نے، خدا اس پر لعنت کرے۔ اور ہم تعزیت پیش کرتے ہیں شہزادی کونین کی بارگاہ میں، امام حسنین علیہ السلام کو پرسہ پیش کرتے ہیں ان کے بابا کا، بی بی زینب اور ام کلثوم کو پرسہ پیش کرتے ہیں کہ اس عید ہر عید پہ ابو طالب کا گھرانہ سوگ میں غلطاں ہوتا ہے، ہر عید پر ابو طالب اور بی بی زہرا اور بی بی فاطمہ الزہرا مولا رسالت مآب کے چمن میں فرش عذاب بکتا ہے، اور یہ کسی اور نے نہیں، یہ بڑی ایک کربناک بات ہے۔ میرے ساتھ ذاکر اہل بیت شازیہ آنٹی بھی موجود ہیں اور میری کو ہوسٹ بطول زہرا بھی میرے ساتھ موجود ہیں اور اس بات کی تائید کریں گی۔ میں کہتی ہوں کہ اس کہنے میں ہمیں کوئی آڑ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ ظلم جو ڈھایا گیا ہے یہ وہ بھی مسلمان ہی تھا، جس نے آپ دیکھیں کہ عبد الرحمن ابن ملجم جس کا نام ہے، عبد الرحمن نام ہے اس کا، اسی لیے اسے ابن ملجم کہہ کر اس پر لعنت بھیجی جاتی ہے کہ عبد الرحمن رحمان کا بندہ ہے وہ، کہ جس نے اللہ کے اس کریم چہرے پر، جس نے رسول اللہ کی رسالت کو بچایا اپنی نسل کا خون بہا کے، اپنا خون بہا کے، توحید بچائیے مولا کائنات تھی کہ اگر مولا سجدہ نہ کرتے رب کو تو لوگ اللہ کہنے لگ گئے تھے مولا کائنات کو، اس لیے کہ اوصاف کبریا کے مظہر ہے مولا کائنات، اور مولا کائنات نے توحید بچائی یہ کہہ کر کہ فزتو برب الکعبہ، کہ رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا، اس لیے کہ جس خدا کو علی سجدہ کرتا ہے میں اسی کا بندہ ہوں، اور مجھے خدا نہ کہو کہ میں رب کائنات کے اوصاف کا مظہر ہوں۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں دعوت کلام دیتی ہوں شازیہ آنٹی کو کہ وہ مولا کائنات کی بارگاہ میں مولا کائنات کا پرسہ رسالت مآب کی بارگاہ میں پیش کرے، ان کے وسیع کا جانشین کا ابو طالب علیہ السلام کو پرسہ پیش کرتے ہیں۔ بسم اللہ، کیا کہیں گی شازیہ آنٹی مولا کائنات کی پرسوز شہادت پہ؟ السلام علیکم۔ تو بھائی علی مدد سبین، یقین کریں کہ ماہ شبان کی جب آخری شب تھی تو میں نے پرسہ بی بی فاطمہ الزہرا کی بارگاہ میں، جناب رسول خدا کی بارگاہ میں، معصومین کی، امام زمانہ کی بارگاہ میں پرسہ پیش کیا۔ ہمارے دل زخمی ہیں، ہماری آنکھیں رو رہی ہیں، ہمارا دل رو رہا ہے۔ محمد مصطفیٰ کے وسیع ہیں علی ابن ابی طالب علیہ السلام، پہلا نہیں چوتھے ہی خلیفہ صحیح،
کلمہ گو پر فرض تھا کہ اس غم میں ہمارے ساتھ شریک ہوتے، اور کافی مسلمان ہیں ہمارے اہل سنت جو بہن بھائی ہیں مولا علی کی مجالس میں شریک ہوتی ہیں، ہم ان کے بے شک تہ بے دل سے شک مشکور ہیں، انہیں یہ سعادت ملی ہے۔ وہ جو سب سے پہلے خدا کی وحدانیت اور رسول خدا کی رسالت کی تصدیق کرنے والا، جسے شرف اتنا ملا کہ پروردگار نے ان کی آمد کے لیے خانہ کعبہ کو منتخب کیا۔ مولود کعبہ ہے مولا کائنات۔ سبحان ایک اللہ۔ دعا کے ساتھ میں مصائب کی طرف آؤں گی۔ اب مولا علی خود فرماتے ہیں انا اول من المظلومین، مظلوموں میں پہلا علی ابن ابی طالب ہوں کہ جو ہائے ہائے۔ مظلوم ہوں، کہ بعد جناب رسول خدا پوری زندگی مولا کائنات کی جب ہم دیکھتے ہیں، پوری زندگی بچپن سے رسول خدا کی حفاظت ناصر بن کر آئے ہیں۔ جب پتھر مارے جاتے مولا کائنات خود کو پیش کر دیتے، ادھر جناب رسول خدا زخمی ہوتے، ادھر مولا کائنات۔ جنگ دیکھتے ہیں، جنگ بدر سے ابتدا ہو رہی ہے، جنگ احد ہے، جنگ خندق ہے، جہاں دیکھیں مولا کائنات جنگ خندق ہے، اس میں بھی تلوار لے کر، جنگ احد میں خصوصاً کہ جب سب فرار کر گئے، جب سب چھوڑ گئے، چند رہ گئے اور زخمی حالت میں جناب رسول خدا ہیں، مولا کائنات ہیں جو تلوار لے کر چاروں طرف سے حملہ آوروں کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں۔ پتہ نہیں کتنے زخم میرے مولا کائنات کو لگے، بعض نے لکھا 16 زخم، کہ فرق کے مبارک پر بھی تب زخم لگے، جسم پر بھی زخم ہوئے، تلواروں کے، نیزوں کے، تیروں کے زخم، لیکن دین کی نصرت۔ بلکہ مولا خود فرماتے ہیں کہ میں وہ دین ہوں جس کی تکذیب کی گئی، میں وہ ذکر ہوں جسے بھلا دیا گیا۔ مولا جناب رسول خدا فرماتے زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، ذکرہ ذکری، ذکری ذکر اللہ عبادت، وہ جس کا ذکر عبادت تھا، وہ جس کا ذکر، جس کی مودت عبادت ہے، وہ جس کو دیکھنا عبادت ہے۔ اتنی عظیم ہستی ہے مولا کائنات۔ ایک دعا کے ساتھ کہ ثقیفہ والوں کا جینا حرام ہو جائے۔ کلام میں نے امام زمانہ کی بارگاہ میں پیش کیا کہ جب امام آئیں گے تو ظلم و ستم کا جو سلسلہ ہے وہ ختم ہو جائے گا، کہ بے شک معصومین انشاءاللہ۔ بھی منتظر ہیں، خدا بھی منتظر ہے، کل مومنین بھی منتظر ہیں، زمین و آسمان ساری کائنات امام زمانہ کی منتظر ہے۔ دل سے دعا ہے کہ امام زمانہ کا جلد ظہور ہو تو ثقیفہ والوں بے کا شک جینا بے شک۔ حرام ہو جائے، دعائے دل سے ظہور امام ہو جائے۔ الہی آمین۔ غدیری جام چلیں گے پیئیں گے بھر بھر کے، میرے امام کا الہی آنا آمین۔ تمام ہو جائے۔ یہ ماتمی سی دعاؤں نے التجا کی ہے کہ اب ہماری دعائیں بھی دکھی ہیں، الہی آمین۔ غمناک ہیں۔ میرے یہ ماتمی سی دعاؤں نے التجا کی ہے، نبی کے لال کا یا رب قیام ہو جائے۔ تبرہ الہی دشمن آمین۔ زہرا پہ کرتے ہیں مولا، تبرہ دشمن زہرا پہ کرتے ہیں مولا، تمام عمر محمد کے نام ہو جائے۔ منافقین الہی ہوں آمین۔ منکر یا دشمنان علی، منافقین ہوں منکر یا سبحان اللہ، دشمنان علی، جہاں سے ان کی سبحان نجاست اللہ۔ تمام ہو جائے۔ بے اور شک الہی آمین۔ خدایا سن لے دعائیں، امام آ جائیں، ہماری صبح یزیدوں کی شام ہو جائے، اور الہی جہاں سے آمین۔ کفر و ضلالت مٹائیں گے مہادی، خدایا تیری عدالت نظام ہو جائے۔ کیا کہنا، بہت خدایا اچھے۔ واہ واہ۔ خدایا تیری عدالت دوام ہو جائے۔ ہے بے کسوں کے داتا، ہے بے کسوں کے وہ داتا، غریبوں کے آقا، خوشی ملے جو ظہور امام ہو جائیں۔ کھلیں گے گلشن حسرت میں گل امیدوں کے، کھلیں گے گلشن حسرت میں گل امیدوں کے، نظام ان کا زمانے میں عام ہو جائے۔ اور یہ شعر لکھا تھا کہ میں شاعرات تو نہیں ہوں بلند پائے کی، قبول مولا میرا بھی کلام ہو جائے۔ ہوں سجدہ الہی ریز، آمین۔ ہوں سجدہ ریز سبھی ہی علم کے سائے میں، الہی آمین۔ زمانہ آپ کے در کا غلام ہو جائے۔ قبول ساری دعائیں ہوں شازیہ تیری،
वजीफा ना दे अली सुबह शाम हो जाए। इलाही आमीन। रसूल पाक सुभान ने अल्लाह, इलाही फरमाया आमीन। था, काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अली उन खैरुल बशर, अली खैरुल बशर हैं, बशर में बेहतरीन है अली इब्न अबी तालिब शर्फ में। और फरमाया कि मन अज़ा अलीयन, जिसने अली को अज़ियत दी, अज़ानी मुझे अज़ियत दी, वमन अज़ानी, और जिसने मुझे अज़ियत दी उसने अज़ल्लाह, अल्लाह को अज़ियत दी, हाय वमन अज़ल्लाह, जिसने अल्लाह को अज़ियत दी फ़क़द कफ़रा, उसने कुफ्र किया। कि इतना एक रसूल पाक का वाज़िह कलाम है, हदीस हमारे सामने है। तकलीफ तो ये है कि उम्मत ने बादे रसूल फरमीन मोहम्मद मुस्तफ़ा, अहदीस मोहम्मद मुस्तफ़ा, जो अहल बैत के हवाले से थी, जो मौलाए कायनात के हवाले से थी, उन्हें फरामोश कर दिया गया, भुला दिया। कि भुला दिया। और आप देखें कि सकीफ़ा बनी सादा से जो साजिशों का एक सिलसिला चला इमाम ज़माना तक, उसमें मैंने अभी कहा था कि मौला फरमाते अना अव्वलुल मिनल मज़लूमिन, मज़लूमों में मैं पहला अव्वल मज़लूम अली इब्न अबी तालिब हूँ। ज़रा तारीख पे आप नज़र तो डालें कि वाहिद हस्ती है मौलाए कायनात की कि जिसके बेटे या जहर से शहीद किए गए या तलवार से शहीद किए गए। वाहिद हस्ती है मौलाए कायनात की कि जिसकी बेटियों को बेशक बाजारों में बेमकना और चादर लाया गया इस हालत में हाय हाय, कि लोग पर बैठकर पत्थर मारते थे। यही कुफा है, मस्जिद कुफा है, शहर कुफा है, जहाँ मेरे मौलाए कायनात ने मौला हसन मुश्तबा को, हजरत अब्बास को मदीना रवाना किया। कुछ अरसे बाद मेरे मौला ने फरमाया कि जाओ हसन मुश्तबा, मेरी बेटियों को एहतराम के साथ, पर्दे में, इज्जत के साथ, आराम के साथ लेकर कुफा आओ। और फरमाया कि जब सफर करना तो देखो बेटा ये ख्याल रखना कि तवील रास्ता इख्तियार कर लेना, लेकिन उस रास्ते से आना कि जिस रास्ते में अब पानी का इंतजाम हो, सायादार दरख्त हो, मेरी बेटियों को कोई तकलीफ ना हो। और आप ये देखिए कि पहली दफा जब बीबियां चली हैं, पहली दफा मेरी बीबियों ने कुफा का सफर किया है, तो हसन जैसा नफीस करीम भाई साथ था, हजरत अब्बास जैसा मुहाफिज साथ था। और जब मेरी बीबियां कूफा के बाहर ये काफिला आया है शब की तारीखी में, तो मौलाए कायनात कूफा से बाहर खुद मौजूद थे और मौलाए कायनात ने इस्तकबाल किया और महमल का पर्दा हटा हटा के बार बार कहते ज़ैनब ये देखो ये कूफा है, ये मस्जिद कूफा है, ये बाजार कूफा है, ये दरबार कूफा है। एक लम्हे के लिए मेरी बीबी तड़प गई, कहा बाबा मैं कभी बाजार नहीं आई, बाबा दरबार में तो बेटे जाते हैं, बाबा दरबार से कुजा ज़ैनब कुजा। मेरे मौला की आंखों से आंसू जारी हुए, रिशे मुबारक तर हो गई। कहा हो सकता है ज़ैनब कि कभी हमारे बाद तुम्हें दरबारों में आना पड़े। कि वो कूफा जहाँ मेरी बीबी कूफा की खवातीन को कुरान पाक का दर्स देती रही, वही कूफा जहाँ मेरी बीबियां तशरीफ लाई हैं कुछ अरसे के बाद। कि यही जो माह रमज़ान मुबारक का चांद नजर आया है, एक माह मुहर्रम का चांद हमारे दिलों को जख्मी करता है कि ज़हन में आते ही इंसान का दिल रोता है। और एक माह रमज़ान के मौलाए कायनात माह रमज़ान में बार बार अपनी शहादत की खबर देते रहे। कभी मिंबर पर जब तशरीफ फरमा होते पूछते कि हसन बेटा माह रमज़ान में कितने दिन बाकी रह गए हैं। मौला हसन मुश्तबा फरमाते बाबा अब इतने दिन बाकी रह गए हैं। फरमाया कि तुम्हारे बाबा के रोज़े इस माह में अधूरे रह जाएंगे। कभी फरमाते कि हज के काफिलों का पता चला, मेरे मौला ने फरमाया इस साल तुम्हारे बाबा हज के लिए नहीं जा सकेंगे। यानी खबर देते रहे। असहाब जनाबे आपके इर्द गिर्द थे हिफाजत के लिए कि पता था कुफा का शहर है और यहाँ पे मुनाफिकीन ज्यादा हैं, यहाँ पे दुश्मनाने मौलाए कायनात शाम से जो है वो कुफा में दाखिल हो चुके हैं। लेकिन ये जो शब आई है ना 19 की शब, क़यामत की शब थी कि 18 माह रमज़ान का रोज़ा
आपने बीबी ज़ैनब, बीबी उम्मे कलसूम में के घर इफ्तार किया। बीबी ने बाबा के सामने दूध का प्याला रखा, नमक और 2 जौ की रोटियां। मेरे मौला ने नमक को पसंद किया और दूध का प्याला, कहा ज़ैनब ये दूध का प्याला रख दो, सुबह मेहमान आएगा, प्यासा होगा। मौला कायनात में कुर्बान जाऊं कि ऐसी अजीम हस्ती हमने कायनात में नहीं देखी जो अपने कातिल के लिए दूध के प्याले को रख दे। बीबी एक लम्हे के लिए तड़प के कहती है बाबा आप बहुत ज़ईफ हो गए हैं, बाबा कमजोरी गालिब हो गई है। मेरे मौला ने जब 2-4 लुकमे तनावल करके ग़िज़ा रख दी, बीबी की फरमाती थी बाबा कुछ और ले लीजिए। मेरे मौला उस रात बीबी ज़ैनब के चेहरे को काफी देर देखते रहे और कहा ज़ैनब जरा अपने सर से चादर हटाना। मेरे मौला ने अपनी बेटी के सर पे बोसा दिया, हाथों पे बोसा दिया। तमाम शब मेरे मौला ने इबादत में गुजारी, बार बार अपनी मुसल्ला इबादत से उठकर सहन में तशरीफ लाते और आसमान की तरफ नजर डालते, फरमाते यही वो शब है कि जिसका वादा किया गया था, जिसकी खबर जनाब रसूल खुदा ने की थी। बल्कि एक रिवायत मैंने पढ़ी और ये हकीकत है कि मौला कुछ देर के लिए मुसल्ला इबादत पर आपको ज़ियारत हुई जनाब रसूल खुदा की। कहा या अली मेरी उम्मत ने बहुत सताया है, या अली मेरी उम्मत ने आपको बहुत तकलीफ दी है, या अली आज की शब आप दुनिया में मेहमान हो, जल्द हमारे पास होगे। और मौला बार बार जब मुसल्ला इबादत से उठी, और ये अजीब शब थी कि ज़ैनब कुबरा फरमाती हैं कि मैंने देखा कि सहन से एक बीबी है, स्याह लिबास में मलबूस है और उसके रोने की सदा गूंजती है लम्हे बाद। और मौला हसन मुश्तबा ने ख्वाब में देखा कि जनाब रसूल खुदा है, आपकी दस्तार के पेच खुले हुए हैं, आपकी रीश मुबारक आंसुओं से तर है। मौला हसन परेशान होकर तड़प कर उठे कि अल्लाह जाने कैसी मुसीबत है जो पेश आने वाली है। और ये शब जब मेरे मौला चले हैं, देखिए इमाम की अजमत यहाँ से आप महसूस करें कि बदखों ने मौलाए कायनात के दामन को थाम लिया, अपनी आवाज में चीखने चिल्लाने लगी, परों से जोर जोर से जैसे मातम कर रही हूँ, जैसे नुआ पढ़ रही हूँ। और जब मेरे मौला ने दरवाजे पे हाथ रखा तो लिखा है कि दरवाजे की जो कीले मीखे थी वो मौला के दामन को उन्होंने थाम लिया। जब मेरे मौला आए हैं, अचानक मस्जिद की कंदीलें जो थी वो बुझ गई। तो मेरे मौला ने जैसे ही मस्जिद की कंदीलें बुझी तो मेरे मौला ने फरमाया कि ये मेरी कत्ल की अलामतों में से एक अलामत है। और मौला ने उस अब्दुर रहमान इब्ने मुलजिम को, अभी सबीना आप कह रही थी कि नाम क्या है, अब्दुर रहमान, रहमान का, और बंदगी का तकाजा जो था अली मुर्तजा की मौला कायनात की विलायत पर यकीन था, मौला कायनात की अताअत थी। मेरे मौला ने ठोकर से उसे उठाया, फरमाया कि इस तरह इस हालत में पुश्त के बल शैतान सोता है। इसने तलवार छुपाई हुई थी। जैसे ही मेरे मौला मेहराबे आए हैं, अजान दी है, मुसल्ला इबादत पर आए हैं, मेरे मौला दूसरी रकात के या पहली रकात के दूसरे सजदे में थे कि ये मलऊन उठा, इसने तलवार को दोनों हाथों से थामा और इतने जोर से मेरे मौला के सर अकदस पर वार किया कि मेरे मौला का सर शिगाफ्ता हो गया और एकदम सदा गूंजी, कद कोतेला अमीर अल मोमिनीन कोतेला वसी मुस्तफा तहद्दम ता अरकान हुदा, हदायत के अरकान गिर गए, वसी मुस्तफा मारे गए, जिब्राइल ने नुहा पढ़ा, दरवाजे टकराने लगे, कायनात में तारीकी हो गई, कायनात में तारीकी छा गई। ये 19 की शब है, बीबी की यतीमी की शब करीब आ गई है। हम पुरसा पेश करते हैं इमाम ज़माना की खिदमत में कि मौला आपको अपने जद मौला कायनात का पुरसा
हसनैन की यतीमी के दिन हैं जो करीब आ गए हैं, बीबी फातिमा तो ज़हरा के सहन के उजड़ने के दिन करीब आ गए हैं, मोहम्मद मुस्तफ़ा का गुलशन जो है वो उजड़ने वाला है। कि सबसे ये बहुत बड़ी क़यामत की शब है हमारे लिए। आशूर की शब से कम ये शब नहीं है, रोज़े आशूर से कम ये दिन नहीं है। बेशक 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 वो बेशक अली मुर्तज़ा कि जिसके गम में वो आसमान में इमाम लर्ज़ा है, मलाइका के हाथ से तस्बीह छूट गई, हुरो गुलमान ने मातम किया, कायनात जिस अली के गम हाय में रो, जमीन और आसमान ने गिरिया किया। जमीन व आसमान ने गिर गया, वो शहादत के अयाम करीब आ रहे हैं। आज अभी माह रमज़ान का आगाज़ है, इंशाअल्लाह ताला जब ये करीब होंगे तो इस पर मज़ीद जो है मौलाए कायनात के हवाले से होगा। अगर सबीना आपने जी किसी को बिल्कुल दावत देनी शादिया है, आंटी मुझे बहुत ऐसे लग रहा है कि मैंने ज़्यादा टाइम ले लिया है शायद। नहीं, मौला आपको जज़ाए खैर दे। शाजिया आंटी आपने बहुत मौला के मसाइब पेश किए इमाम हुज्जत दौरान की बारगाह में और तमाम इमाम मासूमीन की बारगाह में हम पुरसा ताज़ियत पेश कर रहे हैं अपने इमाम की शहादत के पुरसों मौके पे। और इन अशार के साथ मैं भी पुरसा पेश करती हूँ कि जख्म खा के जो घर में आए अली, दौड़ी ज़ैनब ये बात कहती हुई, मेरे हाय हाय दिल के बाबा जान, ए मेरे रोजादार बाबा जान, मेरे दिल के करार बाबा जान, ए मेरे रोजादार बाबा जान। इब्ने मुलजिम जरा ना रहम किया, कुल्ले इमा पे तूने ढाई जफा और किया सजदे में वार बाबा जान, ए मेरे हाय हाय रोजादार बाबा जान। गश से उठ जाओ आंख तो खोलो, रो रहा है हुसैन वो देखो, है ये कैसा खुमार बाबा जान, ऐ मेरे हाय रोजादार बाबा जान। और आंखें खोली हाय लगाया से, आंखें खोली लगाया सीने से, हाल कर वो बला तलक के कहे और रो दिए करके प्यार बाबा जान, हाय मेरे रोजादार बाबा जान। और मक्ता पेश कर रही हूँ, जज़ाकल्लाह। बहता है जरबकारी है, खून बहता है जरबकारी है, जहरा फिर भी नमाज जारी है, जहरा फिर भी नमाज जारी है, आप दी का वकार बाबा जान, ए मेरे रोजादार बाबा जान, ए मेरे रोजादार बाबा जान। जज़ाकल्लाह, सलामत रहे सभी। हम अपने इमाम हुज्जत दौरान के हुजूर पेश कर रहे हैं ताज़ियत और मैं दावत कलाम दूंगी के एक नोहे के चंद अशार शगुफ्ता दिलशाद साहिबा मौला की बारगाह में पेश कर रहा हूँ। फिर हम सनाए अहले बैत से MTV कनाडा के प्लेटफॉर्म से इजाजत चाहेंगे। बिस्मिल्लाह। तड़प के कहती थी बिनते ज़हरा, ए मेरे बाबा, था बस ये ज़ैनब के लब पे नोहा, ए मेरे बाबा। ये हाय जुल्म किसने है आज ढाया, ए मेरे बाबा। अमामा क्यों है हाय हाय लहू में डूबा, ए मेरे बाबा। अभी तो अम्मा के पहलू जख्मी पहलू, अभी तो अम्मा के जख्मी पहलू का गम है ताजा। ये जख्म किसने दिया दोबारा, ए मेरे बाबा। खुदा के हाय दी को अमान दी है सदा से तुमने, खुदा के दी का थे तुम सहारा, ए मेरे बाबा। क्यों हाय आज ज़ैनब की आहोजारी नहीं सताती, क्यों आज चुप हो कहो ना बाबा, ए मेरे बाबा। लिपट हाय के ज़ैनब से रो रहे थे ये कह के शब्बर, दे किस तरह से ये दिलासा, ए मेरे बाबा। सदा ये दिलशाद आ रही थी ए वाह अलिया, सदा ये वाली दिलशाद आ रही थी ए वाह अलिया। फिजा में गूंजा बस वाली एक नोहा, ए मेरे बाबा। तड़प के कहती थी बिनते ज़हरा, ए मेरे बाबा, था बस ये ज़ैनब के लब पे नोहा, ए मेरे बाबा। हाँ, चंद जुमले में कहना चाहूँगी कि आपकी इजाज़त से सबीन, इमाम हसनैन अलैहिस्सलाम की जी सबीन इजाज़त को तो बारगाह मांगी है। में
यतीमी का पुरसा पेश कर रहे हैं। जी शाजिया नकवी साहिबा, क्या? हाँ, कि जब ये सदा गूंजी कद कोतेला अमीर अल मोमिनीन कत्ल हो गए, कोतेला वसी मुस्तफ़ा। पता नहीं क्या बीती होगी उस वक्त बच्चों के दिल पर कि बीबी ज़ैनब ने जब ये सदा सुनी, बीबी ने अपने चेहरे पर मातम किया। मौला हसन तड़प कर उठे, मौला हुसैन तड़प कर मस्जिद की तरफ बढ़े। जब बेटे मस्जिद में आए तो किस हालत में अपने बाबा को देखा कि वो आलम था कि वो कायनात के शुजा तरीन इमाम के बहादुर तरीन बेटे हैं, कि जब देखा है मौला कायनात को कि आपका सर शिगाफ्ता था, मुसल्ला मेहराब सब खून में तर था। मौला हसन ने आगे बढ़कर अपने बाबा का सर अपने जानू पर रखा, अपने मुबारक हाथों से बाबा के चेहरे से खून साफ करते रहे और खून साफ करते रहे और मौला रोते रहे। आका हुसैन ने गिरिया किया। जब मेरे मौला ने आंखें खोली, बेटों को तड़प कर रोते हुए देखा, तो मौला अली ने एक जुमला कहा कि हसन बेटा, आप हमारे हाल पर गिरिया कर रहे हो। हसन, एक वक्त आएगा हमारे बाद उम्मत तुम्हें जहर से शहीद करेगी। फिर मौला हुसैन की तरफ देखा, कहा हुसैन मेरे साथ तो आप मौजूद हो। हुसैन, जब तुम पर उम्मत जुल्म करेगी, जब तुम्हारे प्यासे गले पर खंजर चलेगा, हुसैन तुम तन्हा होगे, चारों तरफ से मारो मारो की आवाजें होगी। हुसैन, तुम 3 दिन के प्यासे होगे। फिर मेरे मौला की नजर हजरत अब्बास के बाजुओं पर गई और एक दफा कहा, अब्बास, तुम्हारे बाजू नुसरत हुसैन में कटे। कुर्बान जाऊं, मौला हसन मुश्तबा ने नमाज मुकम्मल, बेटों ने एक अबा में अपने बाबा को उठाया, चार उसके थामे किनारे, इमाम मुबीन जिनको इमाम मौलाए कायनात को हाथों पर बुलंद कर करके लोगों को दिखाया था कि लोगों पहचान। जब लेके आए हैं ना, दरवाजे के करीब आए हैं, तो 2 बातें जो रोने के लिए तो बहुत मसाइब हैं। बस चंद जुमले कहूंगी कि मेरे मौला ने कहा, हसन बेटा, मुझे सहारा दे के खड़ा करो। कहा, बाबा आप बहुत जख्मी हैं, बाबा आपके सर से बहुत खून बह रहा है। कहा, बाबा किस लिए, हम आपको घर खुद ले जाएंगे। कहा, नहीं हसन, जब दरवाजे पर मेरी बेटी ज़ैनब खड़ी होगी, वो मुझे इस हालत में देखकर कहीं मर न जाए। हसन, मुझे सहारा दो। मेरे मौला अपने कदमों पर, लरसते हुए कदमों पर खड़े हुए, एक तरफ से हुसैन ने सहारा दिया, एक तरफ से हसन ने सहारा दिया। मेरे मौला ने मुड़कर देखा, असहाब की तरफ से देखा, कहा, आया मेरे असहाब वापस चले जाओ। तो एक दफा वो कहते हैं कि मौला हमें क्यों वापस कर रहे हैं, मौला आप हमारे करीब इमाम है, मौला हमने आपको जख्मी हालत में देखा है, मौला आपकी जुदाई का वक्त करीब है, मौला हम आपके बगैर कैसे रहेंगे, मौला इसी दर पे हमें रहने दीजिए। मेरे मौला ने उस वक्त कहा कि देखो मेरी बेटियां, ये मेरी बेटियों तक इतला पहुंच गई है कि अली को जरब लग गई, हमारे बाबा जख्मी हो गए, मेरी बेटियां रोती हुई दरवाजे पर खड़ी है, कहीं उनके रोने की सदा तुम्हारे कानों तक ना पहुंचे। अली की गैरत गवारा नहीं करती, और यही बात तड़पाती है मेरे मौला, जरा करबला में आइए, मौला चारों तरफ से मारो मारो की सदाएं है, मेरे मौला चारों तरफ से जलते हुए खयाम है, ज़ैनब व कलसूम है, हुसैन मारे गए, अब्बास मारे गए, अली अकबर नहीं रहे, अली कासिम नहीं है, ओनो मोहम्मद नहीं है, तन्हा सैदानिया है, हाथों से चादर को थामे हुए कभी एक खेमे में जाती है, कभी दूसरे खेमे में जाती है, और सदा आ रही है, लूटो तबर्रकात अली ओ बतूल को कैदी बना के ले चलो आले रसूल को। हाय हाय, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। अल्लाह तमाम इमाम मासूमीन की बात में कायम टीवी कनाडा की जानिब से प्रोग्राम सना अहले बैत में मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की पुरसों शहादत पर पुरसा पेश कर रहे हैं, मजलिस पेश कर रहे हैं। मौला इमामत हुज्जत दौरान से दुआ है कि हमारी इस कलील सी इबादत को अपनी बारगाह में
कसीर बना के कबूल फरमाएं। और मैं सलाम पेश करती हूँ अपने उस इमाम की बारगाह में कि जिसने अपने दुश्मन को भी, कातिल को भी बेनमाजी पसंद नहीं फरमाया और ठोकर मार के उसे जगा के कहा कि उठ, जिस काम के लिए आया वो इरादा पूरा कर। और औंधा सो रहा था, तलवार उसके नीचे थी। और मौला अली की वलायत के बगैर नमाज कबूल नहीं है और नमाज वलायत के बगैर कबूल नहीं है। बस दोनों इबादत लाजिम और मंजूम है। मौला कायनात की बारगाह में कि जिन्होंने तौहीद बचाई, हम सलाम पेश कर रहे हैं। और मौला, हम आपकी बारगाह से इसके छोटे से कलील से नजराने को लाए हैं। ये चंद आंसू हैं जो हमारी बख्शिश का जरिया बन जाएंगे, जो हमारे लिए सरमाए निजात बन जाएंगे। इसके साथ ही सभी ज़रा नकवी को प्रोग्राम सनाए अहले बैत से इजाजत दीजिए। हम फुस्तो बिरब्बिल काबरीन की बारगाह में सलाम अर्ज करते हैं। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू। मौला